ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ फैसले तो बाद पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दे विरोधियों के नाल अपनियां वल्लों भी सवाल चुके जा रहे हैं ते दूजे पासे कई सियासी अते धार्मिक लोग कोर्ट के फैसले ते भी सवाल चुक रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब के साबका जथेदार भाई रणजीत सिंह ने 30 अप्रैल नूं कोटकपूरा गोलीकांड ते अदालत के फैसले की कॉपी कोटकपूरा चौक च साड़न का ऐलान कर दिता है ਅਤੇ बाकी लोगों ਨੂੰ भी यही अपील की है। उन्होंने कहा कि सानू कोर्ट का यह फैसला मंजूर नहीं, जिस विच बिना किसी अर्जी तो ही बादलों नूं धक्के नाल क्लीन चिट दे दी गई है। इत्थे बुलैथ तो विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने भी हाई कोर्ट के फैसले ते सवाल चुके ने अते कहा कि जेकर असीं हुण ना बोले तां आउण वालीआं पीढ़ियां सानू कदे भी मुआफ नहीं करनगियां। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਨੀਲਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਿਆਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ जिस वजह करके इकट्ठे हुए हैं खैरा साहब ने तुहानू चंगी तरह समझा दिता, रिपीट कर दिता। असी जिहड़ी मीटिंग कीती सी उहदे विच जिहड़े साडे समाज सामने समस्यावां सी वो यही सीगियां कि एक तां करोना, एक साडा बड़ा महत्वपूर्ण पंजाब दे किसानी अंदोलन का मुद्दा जिहड़ा अज भी लखां दी गिनती च दिल्ली सड़कां ते बैठे ने। तो असी किते भी कोई गलती ना कर बैठिए क्योंकि इशू बड़ा वड्डा है। एक इशू ये जिहड़ा अज गुरु ग्रंथ साहब वर्सस प्रकाश सिंह बादल परिवार उहदे विच जज ने जिहड़ी हिमाकत की या गलती की या पक्षपात किया वो बादल नूं क्लीन चिट दित्ती ते बादल दलिए नचदे पे ने, वो ढोल वजा के नचदे पे ने ते लड्डू वंडदे पे ने ते वो सानूं समझ नहीं आ रही कि वो किहदे विरुद्ध जिते ने ते जे गुरु ग्रंथ साहब के विरुद्ध जिते ने ते गुरु ग्रंथ साहब के हक च कौन खड़ूगा, ये सानू अज तय करना है। असी जानते हैं जो कुछ असी कह रहे हैं ये विरुद्ध सानू अंदर किया जा सकता, सानू कोई परवाह नहीं, भावें फांसी ते लटका दे कोई, सानू कोई परवाह नहीं हाई कोर्ट की ना उहदे जजां की। जिहड़ा गलत फैसला आया उसनूं असी गलत कहांगे ते असी नहीं गलत कह रहे, सारी जुडिशरी गलत कह रही। हाई कोर्ट के जिन्ने भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील ने, जज ने, सारे एक रह ना कह रहे कि एक पक्षपाती फैसला ते गिणी मिथी साजिश के अधीन ते अपने आका नूं खुश करने लई इन्हां एक वकील ते एक जज बन के उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। वरना एक सिपाही होवे उहदी तनख्वाह 35 तो 40 हज़ार होवे ते वो चीमा साहब नूं वकील करे, वो अग्रवाल साहब नूं वकील करे जिन्हां दी एक पेशी नहीं कोई सारी जिंदगी दे सकदा। तो इन्हां दे पिछे कौन आ? उही लोग ने जिहड़े अज भंगड़ा पा रहे ने, लड्डू वंड रहे ने ते गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र अजमत का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं जो कुछ अज गल्लां होंदियां ने जुडिशरी मैं तुहानूं बड़ियां क्लीयर कट दस रहा। तुसीं बादल साहब के जमांदरू भाईवाल चौटालियां की सरकार 2000 मार्च तो 2005 तक चली, प्रेस सारी जानती। चौटाला की सरकार में श्री अशोक अग्रवाल एडवोकेट जनरल सन ਅਤੇ सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्री राजवीर सहरावत सन, ਜਿਹੜੇ कि अज हाई कोर्ट के जज बन के तो फैसला सुना रहे हैं। इन्हां दियां तंदां देखो कित्थों मिलदियां ने ते किस तरह मिलदियां ने ते कित्थे आके उन्हां दा असर दिखाई दिंदा। चौटाला सरकार तो बाद अशोक अग्रवाल पंजाब सरकार बादल की पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल बने ते अज यही सारी जुडिशरी कहती है कि उस समय चौटाला की किरपा नाल
ਰਾਜਵੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਜੀ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗਏ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਜੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫੈਸਲਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਟ ਨਵੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਲੇਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ 11 ਵਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਫਾੜੂੰਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਇਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਾੜੂੰਗਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚੌਕ 'ਚ, ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੂਗਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 502, 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਰੂਪ, 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ 90 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪਿਆ, ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। तो पुल चोकरे खेमा जी समूह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने सवाल करना हो तो कर सकता। नहीं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਅਖਲਾਕ ਹੋਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਇਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਵਾਤੀ ਤੇ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿਭਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਬਿਠਾਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਪਾਲੇ ਵਰਨਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਭਚਾਰੀ ਸੁੱਚੇ ਲੰਗਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮੱਲੇ ਪੰਥ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਫਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸ਼ੁਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟੁਕਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਕੌਣ ਗਵਾਹ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੀਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਅਨਟੈਨੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਹ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। once chalans are presented it is the duty of the trial court to examine each and every witness। ਕਿਸੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਆਰਡਰ ਰੀ-ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਦੇ ਕੈਨ ਆਰਡਰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੋਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਲੁੰਦਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਇਹ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਫ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਸਟ ਟੂ ਸ਼ੋ that we are deeply anguished, we are absolutely what should we say, very deeply upset by this erroneous judgment। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਫਲਾਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਫਲਾਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕਲਿੱਪ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਐਂਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਐਮਐਲਏ ਕਮਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਭਦੌੜ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 30 ਤਾਰੀਖ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਮਾ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾੜਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾ ਸਕੇ।